नमस्कार। आज हेउची एप्रिल 20 तारिख सोमवार। चलतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर, शिक्षा रे अवहेला हेले एणिकी कड़ा कार्यानुष्ठान। छात्र छात्री फेल हेले दायी रहिबे शिक्षक। गोटिए पटे विद्यालय रे शिक्षा रे अवहेला किंबा त्रुटि देखा देले संपृक्त शिक्षकक विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली राज्य सरकार सतर्क कराइछंती। एने एक बैठक बसिथिला। बैठक रे विद्यालय भित्तिभूमि सुदृढ़ करिबा, आवश्यक गृह उपलब्धता और सेगुड़िकर अवस्था परीक्षा करबाकू निर्देश दिया जाइथिला। विपद संकुल गृह को तुरंत भांगिबा सहित हॉस्टेल और विद्यालयर आवश्यकता संपर्क में अधिकारी मानकु पचरा जाइथिला। गुणात्मक शिक्षा उपरे गुरुत्व देई छात्र छात्री भय दूर करी संपर्क सृष्टि करी पाठ पढ़ाइबाकू सरकार परामर्श देइथिले। कौनसी विषय रे छात्र छात्री फेल हेले संपृक्त शिक्षकंकु दायी कराजिबो बोली से कहिथिले। 100% सफलता सह मेधावी वृत्ति प्राप्ति पाई गुरुत्व देबाकू सूचना दिया जाइथिला। छात्र छात्री खाद्य प्रदान समय रे प्रथमे शिक्षक माने खाद्य चेक करिबा, बासी खाद्य न देबा, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करिबा पाई प्रधान शिक्षक मानकु तागिद करा जाइथिला। पानीय जल, पायखाना और स्वास्थ्य परीक्षा को सुचारू भावे परिचालना करिबाकू मध्य निर्देश दिया जाइथिला। जेउ विद्यालयर समस्या समाधान रे प्रधान शिक्षक माने विफल हेबे सेमानक विरुद्ध रे मध्य कार्यानुष्ठान निश्चित बोली ओडिशा सरकार सचेतन करिथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, प्रबल खरा को आखि आगरे रखी खोर्धा जिलार समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र छुट्टी घोषणा करा जाइछि। आज ठारू 23 तारिख पर्यंत छुट्टी पाई निर्देश दैछंती खोर्धा जिलापाल अमृत ऋतुराज। जिलार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल बंद रखिबाकू जिलापाल निर्देश दैछंती। एपटे देवगढ़ जिले में आज ठारू 23 तारिख जाए स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी रहिबो। बंद रहिबो जिलार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल। प्रचंड खरा को दृष्टि रे रखी छुट्टी घोषणा कले जिलापाल कविंद्र कुमार साहू। सेहीपरि संबलपुर, झारसुगुड़ा, नयागढ़, नवरंगपुर और बरगढ़ जिले में मध्य स्कूल छुट्टी घोषणा होईछि। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह पाई एही सबु जिले में आज ठारू 23 तारिख पर्यंत स्कूल छुट्टी रहिबो। शिशु बाटिका ठारू द्वादश श्रेणी पर्यंत बंद रहिबो। जिलापालक निर्देश रे डीओ कार्यालय पक्षरु सूचना जारी करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आसंता काली ओडिशा आसुछंती महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राउरकेला रे 4टी प्रकल्पर करिवे लोकार्पण। आसंता काली सकाळे स्वतंत्र विमान जोगे दिल्ली बाहरी झारसुगुड़ा विमान बंदर रे अवतरण करिबा परे सेठारु स्वतंत्र हेलिकॉप्टर रे उड़ान भरी पूर्वाह्न 11:10 रे राउरकेला विमान बंदर रे अवतरण करिवे। आदिवासी संस्कृति परंपरा, आदिवासी नृत्य रे महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू को भव्य स्वागत करिबार सरिछि समस्त प्रस्तुति। राष्ट्रपति विमान बंदररू सीधासळख भावे जाई पहुंचिबे राउरकेला 1 रे। राउरकेला 1 परिसर रे 48 कोटी टंका खर्च रे निर्माण होइतिबा कमांड कंट्रोल रूम रो लोकार्पण करिवे, जेउठारु राउरकेला शहर सीसीटीवी नजर रे रहिबो। एहा सह 40 कोटी टंका व्यय रे निर्माण होइतिबा आदिवासी संग्रहालय को लोकार्पण करिवे राष्ट्रपति। आईन श्रृंखला को नजर रे रखी फोर्स मुतयन सह साधा पोशाक रे संवेदनशील स्थान मानकरे जगी रहिबे गुइंदा अधिकारी। 4टी प्रकल्पर लोकार्पण पूर्वरु परिदर्शन करिसारिछंती केंद्र मंत्री जुएल ओराम बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, 3D ग्लास सॉल्यूशन प्रकल्पर शिलान्यास मुख्यमंत्री कहिले ओडिशा निवेशकंक प्रथम पसंद। सूचना और प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र रे आउ एक पादे आगेइला ओडिशा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक दृढ़ आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति बल रे गतकाली ओडिशार शिल्प विप्लव यात्रा रे एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ा होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खोर्धा जिलार इन्फोभैली ठारे प्रतिष्ठित सेमीकंडक्टर संस्था 3D ग्लास सॉल्यूशन रो अत्याधुनिक ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग यूनिट रो शिलान्यास करिसंती। देशर एहा प्रथम 3D चिप पैकेजिंग यूनिट बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, आज अखिमुठी अनुकूल करिवे मुख्यमंत्री। आज चाषीक महापर्व अक्षय तृतीया रे कटक रे अखिमुठी अनुकूल करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विद्याधरपुर स्थित राष्ट्रीय धान गवेषणा केन्द्र रे मुख्यमंत्री प्राय सकाळ 8:45 रे आसी पहुंचिबे। सेठारे सकाळ 9:10 रु 9:40 पर्यंत पूजा अनुष्ठित हेबो बोली सूचना मिलिछि। एही अवसर रे सेठारे एक प्रदर्शनी को मुख्यमंत्री उद्घाटन करिवे। एहा परे सभार आयोजन हेबो। एथिरे उपमुख्यमंत्री, विभागीय सचिव, राष्ट्रीय धान गवेषणा केन्द्रर निर्देशक प्रमुख उपस्थित रहिबे। एही सभारे बडंबार आखु चाषी माने मुख्यमंत्री को संबर्धित करिवार कार्यक्रम रहिछि। सभा परे कृषि रथ को पताका देखाई मुख्यमंत्री उद्घाटन करिवे ओ एहा परे बिहन बुणा कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, आज दिन 11टारे मिलिबो सीएम किसान योजनार 2000 टंका। आपनको मिलिबो कि नाही जानि नियंतु। आज कटक स्थित केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र परिसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशार 41,68,582 चाषी भाई को सीएम किसान टंका प्रदान करिवे। आज पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे योग्य चाषी को सीएम किसान टंका दिया जिवो। जेउ चाषी माने ईकेवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री, बैंक खाता रे डेबिट लिंक करिसंती सेमानंको आज सीएम किसान टंका 2000 मिलिबो। ता सहित जेउ चाषी को गत नुआ खाई रे सीएम किसान टंका मिली नथिला सेही चाषी को आज सीएम किसान योजनार 4000 टंका एकाथरके मिलिबो। अन्यपटे आज अनेक
ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2000 ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ଜଳିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଯାଏଁ ଭୀଷଣ ତାତି, 22 ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମିଳିବନି ମୁକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବି ଅଧିକ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଭୀଷଣ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି 42 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ 48 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ତାତି ରହିବ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 6ଟି ଜୋନ୍ରେ ବାଣ୍ଟିଲା ବିଏମ୍ସି। 26ଟି ଗାଁ ମିଶିବା ପରେ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ। ଜୋନ୍ ଅଫିସର ମାତ୍ରାଧିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରତି ଜୋନ୍ରେ 12ଟି ଲେଖାଏଁ ୱାର୍ଡ ରହିବ। କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 67ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି। 3ଟି ଜୋନ୍ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଉ 3ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଜୋନ୍ ଅଫିସ ଖୋଲିବ। ଏହି ଜୋନ୍ ଅଫିସରେ ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ 1, ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ 2, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ 1, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ 2, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ 1 ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ 2ରେ ବାଣ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସେ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ 2ଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆଧାର ଆପ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧାର ଆପ୍ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋନରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ଆଧାର ଆପ୍ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଦିନରେ ବିଡିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି 927 ଘର। ରାଜଧାନୀର ଶ୍ୟାମପୁରରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ 927 ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଛି ବିଡିଏ। ଜବରଦଖଲ ଥିବା 61 ଏକର ଜମିକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି। ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଜେସିବି ଆଗରେ ଶୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ବିଡିଏ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 739 ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର 187 ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ବିଡିଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ 68 ଏକର ଜମିକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ତାରବାଡ଼ ବୁଲାଇବ। ଏଠାରେ ଆଉଥରେ ପାଚେରୀ ବୁଲାଯିବ। ଏହା ସହ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ବୋର୍ଡ ମାରିବ ବିଡିଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଭାବୁକ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବାରେ ସଫଳ ନ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ବିଲ୍ ଅଟକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,55,780 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,42,800 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,55,780 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,42,800 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,75,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାଲମୁଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ
ଏକ ଅଲଗା ଓ ସହଜ ଭାବ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରେ ଏସପିଜିର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରୋଟୋକଲ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଚାନକ ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଝାଲମୁଢ଼ି ଦୋକାନରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢ଼ି ବେଶ ପସନ୍ଦ, ଏଣୁ ସେ ମୁଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଲମୁଢ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଓ ନିଜେ ମୁଢ଼ିର ସ୍ୱାଦ ନେବା ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ପିଲା ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।